नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को जातक विचार चैनल को हार्दिक स्वागत। आज भिडियो रे देखिबा कि शनिदेवंकर द्वादश घरे कौन फल दियंती। शनिदेव लग्न रु लेकिना द्वादश घर भितरे को घरे बसिले कौन फल दियंती सेटा हमें आज भिडियो रे जानिबा। प्रथम कथा होची शनिदेव जदि लग्न घरे बसंती, प्रथम घर होची लग्न घर। लग्न घरे जदि बसंती, लग्न घरे शनि बसिले व्यक्ति कर्मठ हुए, बहुत मेहनत करे, खूब धैर्यशील हुए, निज लक्ष्य को पूरण करने अजस्र परिश्रम करे, सेल्फ डिसिप्लिन होकर निजे निजको अनुशासन करे, कठोर अनुशासन प्रिय हुए, भाई भौणी प्रति निज दायित्व तुलाए। शनिंकर तृतीय दृष्टि होची ताकर तीनटा दृष्टि, गोटे होची तृतीय दृष्टि, गोटे होची दशम दृष्टि, आ गोटे होची सप्तम दृष्टि। एणु शनिंकर जेबे सप्तम दृष्टि सप्तम घरे पड़िबो सेतेबेले विलंबरे विवाह हुए। शनि लग्न थिले औषध एवं कानून लॉ संबंधी क्यारियर रे भल सफलता मिल पारे। द्वितीय घरे शनि बसिले आर्थिक स्थिरता मिलेनी, धन संचय करी हुएनी। धन संचय करिबा मात्रे अनेक असुविधार सम्मुखीन हुए मनीष, किंतु द्वितीय घर शनि व्यक्ति को महत्वाकांक्षी सहनशील बनाती। व्यक्ति बुद्धिमान हुए, परिवहन, बैंकिंग एवं व्यापार क्षेत्र में विशेष सफलता हासिल करे, किंतु खूब कम बयसरू परिवार ठारू अलगा होकर रहिबाकू पड़े। परिवार प्रति निज दायित्व जेते तुलेइले भी सफलता सहजरे मिले नहीं। तृतीय घरे शनि बसिले व्यक्ति पराक्रमी हुए, बाहुबल रे बलियान हुए, न्यायप्रिय हुए, गाँवर सरपंच नचेते छोट गोष्ठीर प्रतिनिधि रूप में कार्य करे, ठिकादार भी हो पारे। भाई भौणी सह संबंध भल हुएनी, टिके कंजूस स्वभावर। इंजीनियरिंग, लुहा, टेक्नोलोजी, ठिकादारी संबंधी काम कले शीघ्र सफलता लाभ करती। मानसिक अशांति भोग करे, शरीर रे अलसुआ गुण टिके बेसी रहे। चतुर्थ घरे शनि बसिले प्रारंभिक जीवन 34 वर्ष बयस पर्यंत अनेक संघर्षर सम्मुखीन व्यक्ति हुए, अत्यधिक इमोशनाल हुए, सुख भोग विलास प्रति आकर्षित हुए। व्यक्ति राजतुल्य ऐश्वर्य भोग करे, जातक शांत सरल परोपकारी हुए। व्यक्ति धार्मिक परंपरा को खूब अधिक महत्व दिए, निज पूर्वपुरुषंकर कीर्ति रखे, किंतु प्राय समय घरे कलहर स्थिति सृष्टि हुए। एभली जातकर मातांक स्वास्थ्य अत्यधिक खराब हुए। निजस्व दुकान किंबा घर तोलिबा अति कष्टकर हो जाए। एभली लोकों को भूमि भवन निज जीवन उत्तरार्धरे अर्थात निज जीवन अपराह्न समय विलंब समय मिले। जितेबाला बुढ़ा बुढ़ी हो जाती से मिले। पंचम घरे शनि बसिले व्यक्ति बुद्धिमान एवं उच्च शिक्षित हुए, से परिश्रमी हुए, निज परिश्रम बल निजको पंडित सभारे स्थान दिए, धैर्यवान एवं डिसिप्लिन हुए, शत्रुमानक उपरे विजय स्थापन करे। केतेक समय स्थानीय लोकों धार्मिक संस्कृति परंपरार रक्षाकारी भी हुए, किंतु शिक्षा क्षेत्र में अनेक बाधा विघ्न आसे। अल्प शिक्षित होइकी भी ज्ञानी भली कथबार्ता करे, संतान प्राप्ति विलंबरे हुए, शरीर दिनकू दिन दुर्बल हुए, विवाह विलंबरे हुए, व्यवसाय रे लाभ खूब कम हुए। षष्ठ घरे शनि बसिले व्यक्तिर गुप्त शत्रु प्रबल हुअंती। व्यक्ति विषय रे मिछ सत कहीकि अनेक निंदा अपमान लोक माने करती। व्यक्ति विषय रे मिछ दुर्नाम गाई बुलंती लोक। हेले षष्ठरे थिबा शनि प्रबल शत्रु हंता जोग सृष्टि करे, जद्वारा व्यक्तिर जेते शत्रु सबु आपे आपे नाश हुअंती। दीर्घकालीन रोग लागिकी रहे, जहाँकि जेते औषध खाइले बढ़े सीना किंतु कमे नहीं। सप्तम घरे शनि बसिले विवाह विलंबरे हुए, वैवाहिक जीवन में उत्तेजना सृष्टि हुए, वैवाहिक जीवन सुखकर हो पारेनी। देखा जाए जे स्वामी स्त्री उभयंकर मानसिक स्थिति को बुझीपारती। स्वास्थ्य समस्या एवं आर्थिक असुविधा सृष्टि करिपारे, किंतु सकारात्मक कथा होउची एया जे व्यक्ति श्रृंखलित हुए,
ଗମ୍ଭୀର ହୁଏ ଏବଂ ନିଜ କାମ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଏ। ସପ୍ତମ ଘରେ ଯଦି ତୁଳା ରାଶି ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ଶଶ ନାମକ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହା ଜାତକକୁ ସୁଖୀ ଜୀବନ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ କରିଥାଏ। ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଯଦି ଶନି ବସନ୍ତି ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ବିଷୟ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁକା ଆଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଜୀବନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଲଗେଇକିରି ରଖିବ, ଆର୍ଥିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରେ। ହେଲେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର, ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଭଳି ଗୋପନୀୟ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବା ପାଇଁକା ଏହି ଯୋଗ ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ନବମ ଘରେ ଶନି ବସିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟଧିକ ଧାର୍ମିକ ହୁଏ, ଧର୍ମପରାୟଣ ହୁଏ, ନ୍ୟାୟପ୍ରିୟ ହୁଏ, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହେ। ପିତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏତେ ଭଲ ରହେନି, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର କ୍ଷମତା ଟିକେ ବେଶୀ ବଢ଼ିଯାଏ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ମୋହ ତୁଟିଯାଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ନିଜ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରେ। ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ହେବାରେ ଖୁବ୍ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜ ସେବା କରେ, ରାଜନେତା ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଶତ୍ରୁ ଅଜାଣତାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଦଶମ ଘରେ ଶନି ବସିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଏହାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବିଶେଷ କରିକି କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁକା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କମ୍ବିନେସନ୍ ବା ଭଲ ଯୋଗ କହିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରେ, ପରିଶ୍ରମୀ କରେ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବାନ କରିଥାଏ ତଥା ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତଥାପି କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତା କିମ୍ବା ରୋଜଗାରରେ ବିଳମ୍ବ ଭଳି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରେ। ବିଶେଷ କରିକି ଯଦି ଶନି ଅଶୁଭ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥାନ୍ତି ତେବେ କ୍ୟାରିୟର ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ଖୁବ୍ ଅଧିକ ଛୋଟ ମୋଟ ଟ୍ରାଭେଲ କରେ। ଏକାଦଶ ଘରେ ଶନି ବସିଲେ ଏହା ଜାତକକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ କରେ, ଚିନ୍ତାଶୀଳ କରେ ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥାଏ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତଥାପି କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ବନ୍ଧୁତା ପାଇଁକା ଘାତକ ଅଟେ। ଯାହାକୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଭାବିବେ ସିଏ ଧୋକା ଦେବ। ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ ଯେଉଁ ଲୋକବାଣୀ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ଏକାଦଶ ଘରେ ଶନି ବସିଲେ ସେଇଟା ଠିକ୍ କାମ କରେ। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହି ଯୋଗ ସାଧାରଣତଃ ସନ୍ତାନମାନେ ଅବାଟକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏଠି ତଥା ଜାତକ ନିଜେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରେ, ତା ନିଜ ସନ୍ତାନମାନେ ଅବାଟକୁ ଯେହେତୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଶନି ବସିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୁଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଏ, ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ମସ୍ତ ରହେ। ନିଜ ଚିନ୍ତା, ନିଜ ଚେତନାକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥାଏ। ନିଜ ଚିନ୍ତା ଚେତନାର ଶୋଧ କରିବା ପାଇଁକା ସେ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛୁକ ଥାଏ। ନିଜ ଭାବନା ସହ ନିଜେ କଥା ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ନିଜେ ନିଜ ଧୁନରେ ମସ୍ତ ରହେ। ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମଯୋଗୀ ଭଳି କାମ କରନ୍ତି। କାହା ସହ ବେଶୀ ମିଳାମିଶା କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ନିଜ କାମରେ ନିଜେ ମସ୍ତ ରୁହେ। ଇଏ ହେଉଛି ଶନିଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଫଳ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଅଳ୍ପ କିଛିଟା ସୂତ୍ର ଯେଉଁଟାକି 100% ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ବାଜେ ଯଦି ସୂତ୍ରକୁ ଆପଣ କାହା କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଲଗାଇବେ। କ'ଣ ସେ ସୂତ୍ର? ଶନି ଯଦି ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ମେଷ ରାଶିରେ ଥିବେ, ନିଚସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି, ଏଭଳି ଜାତକ ଅନ୍ୟ ସହ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରେ, ଶତ୍ରୁ ବନେଇବାରେ ଭାରି ଧୁରନ୍ଧର, ସବୁବେଳେ ଚର୍ମ ରୋଗ ଏମାନଙ୍କର ଲାଗିକିରି ରହେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂତ୍ର କ'ଣ? ଯଦି ଶନି ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣରେ ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ ଏବଂ ପତଳା ହୁଏ, ସାମାନ୍ୟ ଧନୀ ହୁଏ, କ୍ରୋଧୀ ହୁଏ, ତାମସିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତା ଭିତରେ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ। ଶନି ଯଦି ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ରର ତୃତୀୟ ଚରଣରେ ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୁଏ, ଅତି କ୍ରୋଧୀ ହୁଏ,
କ୍ରୋଧବଶତଃ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ କରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରେ। କିଛି ସୂତ୍ର ଏମିତି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି 100% ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ବାଜିବ ହିଁ ବାଜିବ। କ'ଣ ସେ ସୂତ୍ର ସବୁ? ଶନିଦେବଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସ୍ୱ ରାଶିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ଯେଉଁ ଘରେ ପଡ଼ିଲେ ବି ସେ ଘରର ହାନି କରିବ। ଯଦି ଶନିଦେବଙ୍କର ତୃତୀୟ ଆଉ ସପ୍ତମ ଦଶମ ତିନିଟା ଦୃଷ୍ଟି ସେ ଯେଉଁ ଘରେ ବସିଥିବେ ସେଇ ଘରୁ ଗଣିବେ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇନା କାହାର କୁଣ୍ଡଳୀର 5 ନମ୍ବର ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ବା ପଞ୍ଚମ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ ଘରକୁ ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ। ଅଷ୍ଟମ, ନବମ, ଦଶମ, ଏକାଦଶ ଘରକୁ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱାଦଶ ଲଗ୍ନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରକୁ ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ତିନିଟା ଘରେ, ଏ ତିନିଟା ଘର ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ଘରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ମକର ରାଶି କିମ୍ବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ପଡ଼େ ତେବେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଘରର ଫଳ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ ନାହିଁ, ଶୁଭ ପରିଣାମ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ମକର ଆଉ କୁମ୍ଭକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ଯେକୌଣସି ରାଶି ପଡ଼ୁ ସେ ଘରର ହାନି ହେବା କଥା ହେବ। ଇଏ ଗଲା ଗୋଟାଏ ସୂତ୍ର। ଆଉ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର କ'ଣ? ଶନି ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀର ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ, ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ବସନ୍ତି ତେବେ ଲାଭ ଦିଅନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଘରେ, ତୃତୀୟ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଶନି ନୀଚରେ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧନପତି କରାଏ। ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ନୀଚରେ ଥିବା ଶନି ଯଦି ବକ୍ରି ହୁଏ ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି କୋଟିପତି ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର କ'ଣ? ମୀନ ଲଗ୍ନ, କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ, ମକର ଲଗ୍ନ କିମ୍ବା ତୁଳା ଲଗ୍ନରେ ଯଦି ବସିଥାନ୍ତି ଶନି ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବନାନ୍ତି। ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଥଟ୍ର ମାଲିକ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଭଳି ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ନେଇକରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 50 ଥର ଭାବନ୍ତି। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର? ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓଟି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜାତକ ବିଚାରକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।